بیت المقدس کو کب فتح کیا گیا اور مسلمانوں کے وہ مقدس مقامات جنہیں حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑنا پڑی، اور وہ کون تھا جس کی عہد حکمرانی میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آج ہم آپ کو خلیج ارسلان اول، جنہیں مولانا رومی بھی کہا جاتا ہے، کی کہانی سنائیں۔ خلیج ارسلان ترکی کی سلجوقی سلطنت، جس کا دارالخلافہ جسے روم بھی کہا جاتا ہے اور جس حوالے سے مولانا رومی کا نام بھی پکارا جاتا ہے، کا ایک سلطان تھا، جس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس نے براہ راست 3 بار صلیبی جنگوں کا مقابلہ کیا، بلکہ یوں کہیے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہی سلطان خلیج ارسلان کے عہد حکمرانی کے دوران ہوا۔ ان جنگوں کا مقصد مسلمانوں سے وہ علاقے واپس لینا تھے جو ان کے لیے مقدس مقامات تھے اور جو مسلمانوں نے فتح کر کے انہیں اسلامی سلطنتوں کا حصہ بنا دیا تھا۔ ان میں سے سب سے اہم مقام بیت المقدس تھا، جو عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے بیک وقت مقدس مقام تصور کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتح کیا گیا۔ دوسری بار خلافت عباسیہ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا، اور تیسری بار مصر کے مملوک سلطان رکن الدین بیبرس کو اس کی فتح کا اعزاز حاصل ہوا۔ بیت المقدس کے علاوہ بھی مشرق وسطی، مشرق یورپ، افریقہ اور اناطونیہ کے متعدد علاقے تھے جو کبھی عیسائیوں کے زیر حکمرانی تھے، کو ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ ایسے تمام علاقوں کو مسلمانوں سے چھیننا بھی صلیبی جنگوں کا اہم ٹارگٹ تھا۔ خلیج ارسلان 1089 میں پیدا ہوا اور اس کی عمر ابھی صرف 7 برس تھی کہ اس کا والد سلیمان ایک جنگ میں مارا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کے والد سلیمان نے سن 1077 میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی تھی، اور اس نے نئی سلطنت کو سلجوقی سلطنت آف روم کا نیا نام دیا تھا۔ والد کے قتل کے ساتھ ہی خلیج ارسلان کو قیدی بنا لیا گیا، اور وہ 1086 سے لے کر 1092 تک قید میں رہا۔ والد کے قتل اور خود اپنے اسیر ہو جانے کے باعث نئی سلجوقی سلطنت بھی معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے مخالفین کی باہمی لڑائیوں کا فائدہ اٹھا کر خلیج ارسلان جیل سے فرار ہو کر نائسیا پہنچ گیا، اور اپنے قبیلے ییوا کی فوج کی مدد سے اپنے والد کے مقرر کردہ گورنر امین غزنی کو برطرف کر کے خود اپنی حکومت قائم کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد خلیج ارسلان نے ترکی کے شہر روم کو دارالحکومت قرار دے کر اپنی سلطنت کو مضبوط بنیادیں فراہم کر دی، جو تاریخ میں سلجوقی سلطنت آف روم کے نام سے مشہور ہوئی۔ روم یا روم کو کونیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں کونی نسل کے یونانی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ خلیج ارسلان کی عمر اس وقت صرف 13 برس تھی، مگر اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں اس کی عمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھیں۔ اس نے اپنی سلطنت کا انتظام بہترین طریقے سے چلایا، ایک بڑی فوج تیار کی اور زیادہ سے زیادہ ترک قبائل کو یکجا کیا۔ تاہم کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے خلیج ارسلان کو بہت تنگ اور پریشان کیا۔ وہ اپنی آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس ماحول میں بازنطینی شہنشاہ الیکسس بھی اپنی سازشی چالیں چلتا رہتا اور ترک قبیلوں کے درمیان جنگ و جدل کی فضا برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ خلیج ارسلان نے بازنطینیوں کے مقابلے میں اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک انتہائی با اثر ملٹری کمانڈر اور ترک قبیلے کے سردار اور ایک اہم شہر سمرنا کے امیر جیکابے کی بیٹی عائشہ خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ جیکابے کچھ عرصے پہلے تک بازنطینی کی فوج کے ایک اعلیٰ عہدے پر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بازنطینی ایسٹرن رومن سلطنت تھی، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ موجودہ استنبول تھا۔ امیر جیکابے نے اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کر لیا تو اس نے بازنطینی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے شہر سمرنا، جس کا موجودہ نام ازمیر ہے، کو آزاد علاقہ قرار دے دیا۔ امیر جیکابے ایک بحری بیڑے کا مالک بھی تھا، اور اس کے علاقے سمرنا کی جغرافیائی حیثیت بہت اہم تھی۔ سلطان خلیج ارسلان نے امیر جیکابے کی بیٹی کے ساتھ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ پورا نہ ہو سکا، یعنی سلطان کو امیر جیکابہ سے جو حمایت درکار تھی وہ اسے نہ مل سکی، بلکہ امیر جیکابے نے خلیج ارسلان کی بجائے بازنطینی بادشاہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے۔ معلومات ملی کہ امیر جیکابہ بازنطینی بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے کونیا کی سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ فوراً اپنی فوج کے ہمراہ سمرنا پہنچ گیا اور اپنے سسر امیر جیکا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم سسر کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیٹی اور اپنی بیوی عائشہ خاتون کے ساتھ اس کے رشتہ و ازدواج میں
कोई कमजोरी नहीं आई और आयशा खातून के बतन से इसके 4 बेटे मलिक शाह, मंसूर अव्वल, अरब और तुगरल पैदा हुए। एक ईसाई रहा पीटर दी हुरमट और वाल्टर दी पेनी के मुसलमानों के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे और नफरत अमीज तकारीर के सबब मुख्तलिफ ईसाई मुल्कों के लातादाद मुतशद्दिद ईसाई ग्रोह, जिनमें नौजवान और बूढ़ों के अलावा औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मुसलमानों के साथ जंग करने और अपने मुकद्दस मकामात को वापस फतह करने के लिए तैयार हो गए। ये पहली सलेबी जंग थी जो सन 1096 में शुरू की गई। रहा पीटर डी हुरमट और वाल्टर दी पेनीलेस अपनी फौज की क़यादत करते हुए पहले मरहले पर सल्जूकी सल्तनत के मरकजी शहर नाइसिया पर हमला आवर हो गए और मुसलमानों का बेदरे कत्ल शुरू कर दिया और एक अहम किला जीरो गोल्डन पर कब्जा कर लिया। सुल्तान खलीज अरसलान को जैसे ही सलीबियों के इस हमला की खबर मिली, इसने अपनी फौज के साथ जवाबी हमला किया और उस वक्त शहर में मौजूद सलेबियों को नरगे में ले लिया। अरसलान ने अपने तीर अंदाजों और दीगर मुसल्लह फौजियों को मोर्चा बंद कर दिया था। इस तरह सलेबियों की बड़ी तादाद को शिकार करने का मौका मिल गया। इस दौरान जिन लोगों ने ईसाइयत से ताइब होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर दिया, इन्हें हिफाजती तहवील में ले लिया गया और इनकी जान बख्शी कर दी गई और बाकी सलेबी हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। ये सूरत हाल देखकर रहा पीटर डी हुरमत को जंग से दस्तबरदारी करना पड़ी। पीटर डी हुरमत की फौज का जो हिस्सा बच गया, इसने राह फरार इख्तियार की, मगर एक गांव सटूट के करीब सुल्तान खलीज अरसलान की फौज ने इन्हें घेर लिया और इन्हें इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। मुस्लिम मौरखीन के मुताबिक इस मौके पर लाखों सलेबी मारे गए, मगर मगरबी मौरखीन के मुताबिक उस वक्त कुल 20,000 सलेबी मौजूद थे और इनमें से 17,000 कत्ल कर दिए गए। मगरबी मौरखीन का बयान है कि ये सलेबी जंग तरबियत याफ्ता फौज के बगैर शुरू की गई और मजहबी जज्बात के ज़ेर असर आम लोग इस जंग का हिस्सा बने, इसलिए वो इस जंग को अवाम की सलेबी जंग का नाम देते हैं। सुल्तान खलीज अरसलान इस अमर से बेखबर रहा कि असली और बड़ी सलेबी जंग की भरपूर तैयारी हो चुकी है, जिसमें मगरबी यूरोप के अहम उमरा और कमांडर भी हिस्सा ले रहे हैं। मई 1097 में सलेबियों ने इसके मरकजी शहर नाइसिया का मुहासरा कर लिया। इसने सलेबियों के मुहासरे को तोड़ने के लिए जंग की, मगर 21 मई 1097 को इसकी फौज शिकस्त खा गई और नाइसिया शहर पर सलेबियों का कब्जा हो गया और सुल्तान खलीज की बीवी और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान की बीवी को कुस्तुनतुनिया भेज दिया गया, मगर बाज़नतीन के बादशाह अलेक्सियो के साथ सुल्तान खलीज के बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर इसकी बीवी को बगैर तवाने जंग अदा किए वापस कर दिया गया। इस बड़ी सलेबी जंग के पेश नज़र सुल्तान खलीज ने दानिशमंद रियासत के अमीर मलिक गाजी के साथ सुलह कर ली। फिर दानिशमंद फौज और सल्जूकी सल्तनत की फौज ने मिलकर सलेबी हमला आवरों का मुकाबला किया। इन दोनों की फौज के मुकाबला में सलेबी फौज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा सुल्तान खलीज ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील की और दुश्मनों के साथ बराह रास्त मुकाबले की बजाय पसपाई इख्तियार की और इनके खिलाफ गुरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इसने सलेबी फौजों को खुराक और पानी की सप्लाई रोकने के लिए मौसर कार्रवाइयाँ की और बिलाखिर सलेबियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सन 1101 में सुल्तान खलीज अरसलान ने एक और सलेबी फौज को शिकस्त से दोचार कर दिया। सलेबियों के साथ ये लड़ाई हराक्लिया साहिबिस्त्रा के मुकाम पर हुई, जो तुर्की के जिला कोनिया का इलाका था। ये तारीखी नोयत का अहम मुकाम है, जिसे खिलाफत अब्बासिया के हुक्मरान हारून रशीद ने 806, फिर इसके बेटे मामून रशीद ने 832 में फतह किया था। सुल्तान खलीज की इस जंग में फतह तुर्कों के लिए बड़ी अहम थी, क्योंकि इस जंग में शामिल सलेबी फौज शाम के इलाकों में नई कायम होने वाली सलेबी रियासतों को इस्तेकाम देने के लिए पहुंची थी। इस जंग में फतह से ये भी साबित हो गया कि सलेबी फौज को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं है। इस जंग में कामयाबी के बाद सुल्तान खलीज अरसलान ने अपना दारुल हुकूमत कोनिया में मुंतकिल कर लिया और इसके साथ ही इसने विलियम दूम ऑफ नॉरिस की क़यादत में इस पर हमला आवर होने के लिए आने वाली फौज को शिकस्त दे दी। विलियम दोम ने चंद रोज तक कोनिया का मुहासरा किया, मगर इसे बरकरार रखना इसके लिए मुमकिन न रहा। सुल्तान खलीज अरसलान ने सलेबियों से फारिग होने के बाद अपनी सल्तनत को वुसअत देने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। सबसे पहले इसने हरान शहर पर कब्जा किया। हरान शहर जनूब मशरिक तुर्की के कुर्द इलाका में वाक़या है और दरियाए फरात से
80 किलोमीटर दूर है। फिर सुल्तान कलीज ने दियार बकर पर चढ़ाई कर दी और इसे फतह कर लिया। दियार बकर मौजूदा तुर्की का एक बहुत अहम शहर है जो दरिया तिग्रिस के किनारे पर वाक़या है। दरिया बकर में कुर्दों की आबादी बहुत ज़्यादा है और कुर्द उस इलाके की आज़ादी के लिए आज भी तुर्क फौज से झड़पें करते रहते हैं। कुर्द लोग इस शहर को मुजव्जा कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत भी करार देते हैं। 1107 में सुल्तान कलीज ने इराक का मशहूर शहर मोसल फतह कर लिया। इसकी पेशकदमी जारी थी कि इसकी फौज का सामना अपने मुखालिफ 3 बड़े कबाइल की मुश्तरका फौज के साथ हो गया। सुल्तान कलीज की फौज इन तीनों की मुश्तरका फौज के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन फिर भी अपनी फौज की क़यादत करते हुए इसने मुखालिफ फौज के साथ खूनरेज़ जंग लड़ी। ये जंग दरियाए खाबूर की जंग कहलाती है। इस जंग में सुल्तान कलीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर इसने अपनी जान बचाने के लिए दरिया अबूर करने की कोशिश की, मगर ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौत के वक्त सुल्तान कलीज अरसलान की उम्र सिर्फ 27 बरस थी। ये भी बड़ी तकलीफ दे बात थी कि इसके वालिद सुल्तान सुलेमान शाम के हुक्मरान तल्तश के हाथों मारा गया था और वो खुद तल्तश के बेटे की फौज से लड़ते हुए मारा गया। नाज़रीन, ये थी सुल्तान कलीज अरसलान की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।